Standard 8, Term 3, English. Today we are going to see the first lesson from Standard 8. Okay, Standard 8 order first lesson, The Nose Jewel. We are going to see the story, The Nose Jewel. This is The Nose Jewel. Nose jewel na enadhu? மூக்குத்தி இல்லையா லேடிஸ் போடக்கூடிய மூக்குத்தி so nose jewel என்னது nose jewel so we are going to see the story இந்த story enter பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன லிங்க் கொடுத்துடுறேன் this is my channel and those who didn't subscribe my channel you can subscribe and get more videos like this and இந்த வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நான் ஒரு சின்ன ஒரு ஒர்க் ஷீட் மாதிரி ஒரு டெஸ்ட் மாதிரி கொடுத்துருப்பேன் after completing this lesson இந்த வீடியோ ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் you can watch the description and you can complete the worksheet worksheet கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த கான்செப்ட் நீங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு தெரியறதுக்காக நான் ஒரு சின்ன worksheet கொடுத்திருக்கேன் after completing this video you can answer the worksheet okay let us enter the lesson the nose jewel ஒரு மூக்குத்தி கதை தான் இது மூக்குத்தியோட கதை யார் எழுதுனது ராஜகோபாலாச்சாரி ஓகே சோ அவரை பத்தி நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் நான் கடைசியா தரேன் யார் அவர் என்னென்ன பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அவரை பத்தி நான் லாஸ்டா சொல்றேன் now we will enter into the story the nose jewel Ramaya was a simple man living in the town he lived with his wife in a nice house made of tiled roofs so he is Ramaya he is living with his wife where he lives in a town in a small town ரொம்ப simple life தான் வாழறாரு he lives a very simple and peaceful life in a tiled roofs so அந்த மாதிரி ஒரு ஓட்டு வீடு இல்லையா அந்த ஓட்டு வீட்ல ரொம்ப சிம்பிளா அவரும் அவங்க வைஃபும் இருக்காங்க he was not rich but he could take care of his family two sparrows built a nest in a nice spot in the roof of Ramaya's house and the mother bird laid her eggs in it. So what happened? Ramaya was a simple man தான் ஆனா he takes care of his family இல்லையா so அவங்க வீட்ல two sparrows ஓகே ரெண்டு சிட்டுக்குருவி என்ன பண்ணிருந்தது கூடு கட்டி வச்சிருந்தது அவங்களுடைய ரூஃப்ல வீட்டோட கூரை மேல அழகா கூடு கட்டி அந்த மதர் பேர்ட் என்ன பண்ணிருந்தது அதுல முட்டை egg it lays the egg in it முட்டை போட்டு வச்சிருந்ததா now the sparrow talks sparrow சொல்லுது பாருங்க my dear began the male sparrow so அதுல two types of sparrow இருக்கு ஒன்னு male another one female ஓகேவா and what do you want now asked his wife so அவங்களோட wife கேக்குது the wife sparrow கேக்குது உனக்கு என்ன வேணும் Why does the lady of this house always quarrel with her husband? So the male bird is asking, ஏன் இந்த வீட்டோடைய wife எப்ப பார்த்தாலும் அவங்க husband கிட்ட சண்டை போட்டுட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு who is asking? The male sparrow is asking. How am I to do know? How am I to know? எனக்கு எப்படி தெரியும்? Said the female bird. Female bird சொல்லிடுச்சு. Let us mind our own business. You're always self-centered, said the male sparrow and added, should we not help this poor Ramaya? So, என்ன கேக்குறாங்க எனக்கு எப்படி தெரியும் அவங்க ஏன் சண்டை போடுறாங்கன்னு எனக்கு எப்படி தெரியும் என்கிட்ட எதுக்கு நீ கேக்குற அப்படின்னு the female sparrow கோவமா சொல்லிடுச்சு நம்மளோட வேலையை நம்ம பார்த்துட்டு போலாம் அப்படின்னு சொல்லிடுச்சான் உடனே மேல் sparrow என்ன சொல்லுது you're always self-centered self-centered na தன்னை பத்தியே நினைக்கிறது சுயநலமா இருக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா self-centered so நீ எப்ப பார்த்தாலும் சுயநலம் பிடிச்சவன் தான் போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேல் sparrow சொல்லிடுச்சு உடனே should we not help this poor Ramaya நம்ம இந்த poor ராமையாக்கு ஹெல்ப் பண்ணா என்ன அப்படின்னு கேக்குது பாவம் அந்த மேல் sparrow is asking உடனே the female sparrow என்ன சொல்லுது பாரு the female sparrow said with disdain What is disdain? Disdain na enadhu வெறுப்பா சொல்றது. Okay, feeling of contempt. I have given the meaning there. அங்க கீழ கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க. Feeling of contempt. Contempt is nothing but வெறுப்பு. ஒரு மாதிரி irritate பண்ற மாதிரி இருக்கு. அந்த male sparrow பேசுறது. அதனால இந்த female sparrow என்ன பண்ணுது கோவமா
Let me see what help you can do for him. Please do not talk about what does not concern us. See that the cat does not come near our nest. That would be enough for you and me. அப்படின்னு கோவமா சொல்லிருச்சு. So என்ன சொல்லுச்சு? Let me see what help you can do for him. நீ என்ன ஹெல்ப் பண்ண போறன்னு நான் பார்க்கறேன். Okay? Please do not talk about what does not concern us. நம்மளுக்கு பொருத்தம் இல்லாதது இல்ல நம்மளுக்கு தேவையில்லாத விஷயத்தெல்லாம் நீ எதுக்கு பேசுற? நீ என்ன ஹெல்ப் பண்ண போறன்னு நான் பார்க்கறேன். நீ இப்ப என்ன பண்ற? என்னோட கூட்டுக்கு கேட் பூனை எல்லாம் வராத மாதிரி நீ பாத்துக்கோ. That is enough. அப்படின்னு கோபமா யார் சொன்னா? The female sparrow சொல்லிடுச்சு. Female sparrow male sparrow பார்த்து சொல்லிடுச்சு. Somewhere in the mud heap lay a diamond nose jewel. So அதெல்லாம் கேட்டுட்டு மேல் ஸ்பாரோ பறந்து வெளியே போயிடுச்சு. பறந்து வெளியே போனோடனே ஒரு மக் ஹீப். வாட் இஸ் மக் ஹீப்? மக் ஹீப்னா என்னது? குப்பை இல்லையா? அந்த குப்பைகள், இந்த வைக்கோல் இந்த மாதிரி குப்பைகள் எல்லாம் போட்டு வச்சிருப்பாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு குப்பைகள் இருந்த இடத்துல ஒரு டைமண்ட், என்ன ஜுவல்? டைமண்ட் நோஸ் ஜுவல்லாம். டைமண்ட் வைர மூக்குத்தி ஒண்ணு அந்த மக் ஹீப்ல இருந்தது. ஓகே, அந்த குப்பையில இருந்தது. இது எப்படியோ அந்த ஸ்பாரோ கண்ணுல மாட்டிடுச்சு. யார் ஸ்பாரோ? மேல் ஸ்பாரோ. ஹீ ஸ்பாரோ கையில மாட்டிக்கிச்சு. The male bird உடனே என்ன பண்ணுச்சு பாருங்க. The male bird picked it up and came to the nest with a shining stud in his beak and said to his wife, "Hey, look, do you like this?" What is asking? என்ன கேக்குது? அந்த மேல் பேர்ட் என்ன பண்ணுச்சு? அந்த இது பார்த்துச்சு இல்லையா, டைமண்ட் நோஸ் ஜுவல் பார்த்தது இல்லையா, மூக்குத்தி, அந்த வைர மூக்குத்தியை பார்த்து எடுத்துக்கிட்டு வந்துருச்சு. எடுத்துட்டு வந்து எங்க எடுத்துட்டு வந்துச்சு? ரைட்டா கரெக்டா தூக்கிட்டு வந்து அவரோட நெஸ்ட்டுக்கு எடுத்துட்டு வந்துருச்சு, கூட்டுக்கு எடுத்துட்டு வந்துட்டு அந்த ஃபீமேல் ஸ்பாரோ கிட்ட காமிக்குது. ஏய், லுக் அட் திஸ், இத பாரு, உனக்கு இது பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு கேக்குதான். உடனே the wife என்ன சொல்லுது? Wife bird replied, "What am I to do with diamond nose stud or with earrings? Find some grub, the young ones are hungry." என்ன சொல்லுது? What am I to do with diamond nose stud? இந்த வைர மூக்குத்தி வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன்? காது கம்பலா இருக்கட்டும், வைர மூக்குத்தியா இருக்கட்டும், எது வேணா இருக்கட்டும், அதை வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன்? Find some grub. Grub is nothing but food. போய் ஃபுட் தேடிட்டு வா. The young ones are hungry. நம்மளுடைய குட்டி குழந்தைங்கலாம் பசியால இருக்குங்க. Go அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுச்சான். பாவம் மேல் ஸ்பாரோ flied away. The bird dropped the diamond stud on the floor and went out in search of little worms for the young ones. Ramaya's wife noticed the jewel as she was sweeping the floor. She picked it up with delight and ore it. What happened now? மேல் ஸ்பாரோ திட்டின உடனே மேல் ஸ்பாரோ என்ன பண்ணுச்சு? அந்த டைமண்ட் நோஸ் ஜுவல்ல தூக்கிட்டு போய் அதோட வீட்டோடைய கூரை மேலே போட்டுட்டு போயிடுச்சு. அவங்க வீட்டோடைய தரையில போட்டுட்டு போயிடுச்சு. ஓகே, அந்த வீட்டுல தானே இருக்கா, ராமையா வீட்டுல தானே கூடு கட்டி இருக்கு. ஸோ ராமையா வீட்டோடைய வாசல்லையே அதை போட்டுட்டு மேல் ஸ்பாரோ சாப்பாட்டை தேடி பறந்து போயிடுச்சு. இந்த ராமையாவோட வைஃப் என்ன பண்ணாங்க? வீடு பெருக்கிக்கிட்டு இருந்தாங்க பாருங்க. வீடு பெருக்கிக்கிட்டே இருக்கும் போது இந்த டைமண்ட் நோஸ்டட் அவங்க பெருக்கும் போது அவங்க கையில கிடைச்சிருச்சு. உடனே இது அவங்க எடுத்து என்ன பண்ணிட்டாங்க? கையில எடுத்து போட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க மூக்குல. நல்லா இருக்கா, அழகா இருக்கா, ஐயோ வைர மூக்குத்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி என்ன பண்ணாங்க? எடுத்து வச்சுக்கிட்டாங்க. ராமையா questioned her angrily. How did you get hold of this diamond stud? உனக்கு எப்படி இது கிடைச்சிச்சு? எங்க இருந்து கிடைச்சது அப்படின்னு ராமையா கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. I found it lying here yesterday and took it. That's all. நேத்து நான் பெருக்கும் போது பார்த்தேன், எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன், அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்களாம். We should go and deliver it to the village magistrate. So who is magistrate? Magistrate na கோர்ட்ல வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு லா, அதாவது லாவை மதிக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன் இல்லையா, வக்கீல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா அவங்கள. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மெஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட நம்ம போய் முதல்ல இதை கொடுத்துட்டு வந்துடணும்.
நம்மளுடைய village magistrate கிட்ட போய் கொடுத்துட்டு வந்துடணும். If tomorrow the police should come and search our house, it will be a disgrace to us. Disgraceனா ரொம்ப அவமானமாயிடும் இது. இதெல்லாம் இப்போ நாளைக்கு நம்ம போலீஸ் வந்து நம்ம வீட்டை வந்து தேடினாங்கன்னா நம்மளுக்கு பெரிய அவமானம் ஆயிடும். முதல்ல இதை எடுத்துட்டு போய் நம்ம வில்லேஜ் மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட போய் ஒப்படைச்சிட்டு வந்துடலாம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமையா தன்னோட வைஃப் கிட்ட சொல்றாங்க. அவங்க கேட்டாங்களா பாருங்க. அதுக்குள்ள என்ன நடந்துச்சு? இன் மீனாட்சி அம்மாள்ஸ் ஹவுஸ், அது பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு வீடு, மீனாட்சி அம்மாள் அப்படிங்கிற ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் பணக்காரர் இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க வீட்டுல. அவங்களுடைய வீட்டுல என்ன நடக்குதுன்னா, in Meenakshi Ammal's house nearby, the talk went thus: I forgot and left in the bathroom. Kuppayi, the servant woman, must have swept it out. She is very careless and ignorant. Ignorantனா படிக்கல, அதை பத்தி ஒரு விழிப்புணர்வு இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா? அவங்கள தான் ignorant people அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எதுவுமே தெரியாம, அறியாமை அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? அதுதான். சோ என்ன நடந்தது பாருங்க. இவங்க டிஸ்கஷன், கோப்பாயும் சாரி ராமையாவும் அவங்களோட வைஃபும் பேசி முடிச்சுட்டாங்க. அதுக்குள்ள அந்த வில்லேஜ்லயே, அந்த வில்லேஜ்ல இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு பெரியவர் வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ஊர்ல ஒரு பெரிய முதலாளி அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன், பண்ணையாள் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த பர்சன் அவங்க யாருன்னா மீனாட்சி அம்மாள். அந்த வீட்டுல இருக்கக்கூடிய அந்த அம்மாவோட பேரு மீனாட்சி அம்மாள். சோ அவங்க வீட்டுல ஒரு பேச்சு நடந்துட்டு இருக்கு. என்ன பேசுறாங்க? நான் குளிச்சுட்டு இருக்கும்போது பாத்ரூம்ல தான் கழட்டி வச்சேன். அதனால நம்மளோட சர்வெண்ட் இருக்காங்க இல்லையா, குப்பாயி, அந்த அம்மா வந்து பெருக்கும் போது எங்கன்னா மாறி கொட்டிட்டு இருப்பாங்க. அந்த அம்மா தான் ஒரு கேர்லெஸ் ஆச்சு, அதை பத்தி ஒரு விழிப்புணர்வே இல்லாதவங்களாச்சு. கண்டிப்பா அவங்கதான் வந்து என்னோட மூக்குத்திய எங்கன்னா பெருக்கி தள்ளி கொட்டிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேச்சு நடந்துட்டு இருக்கான். The mother Meenakshi Ammal consoled her little girl saying, let us search and find it. Don't tell father it. He would go into a rage if he knew that you had lost the diamond nose stud. So அப்ப the diamond nose stud தொலைச்சது யாரு? மீனாட்சி அம்மாளோட பொண்ணு. ஓகேவா? So consoleனா என்னது? டிசப்பாயின்மெண்ட். ஒரு டிசப்பாயிண்டட் ஆயிடுது அந்த குழந்தை மேல, ஒரு இதுவாயிடுச்சு அவருக்கு. கன்சோல்ட், கவலைப்படாத, நீ உங்க அப்பா கிட்ட எதுவும் சொல்லிடாத, நானும் நீயும் சேர்ந்து நம்ம டைமண்ட் நோஸ்டடா தேடலாம். நீ அப்பா கிட்ட சொல்லிட்டேனா அப்பா இதை வந்து பெரிய இஷ்யூ ஆக்கிடுவாரு, பெரிய பிரச்சனையா போய் முடிஞ்சிரும். அதனால நீ இந்த விஷயத்த அப்பா கிட்ட சொல்லாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீனாட்சி அம்மாலும் அவங்க டாட்டரும் 2 பேரும் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்ப என்னாச்சு? What is the secret you are whispering? asked Ramanadam. So அங்க அவங்க அப்பா வந்துட்டார். என்ன சீக்ரெட் பேசிட்டு இருக்கிறீங்க, என்ன முணுமுணுத்துட்டு இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறாரு. உடனே இப்ப அந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சா அவருக்கு? Now what happened? See, the loss of jewel had to be admitted. So அந்த விஷயம் ராமநாதனுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. Soon the whole village knew about it. So அந்த whole villageக்குமே தெரிஞ்சிருச்சு, மூக்குத்தி, வைர மூக்குத்தி தொலைஞ்சு போச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு. The maid servant Kuppayi was suspected. Suspectedனா அவன் தான் திருடி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் மேல ஒரு டவுட். யார் மேல? குப்பாயி மேல ஒரு டவுட் வந்துருச்சு. By everyone to have stolen it. So எல்லாருமே என்ன பண்ணிட்டாங்க? அந்த வீட்டு வேலைக்காரி குப்பாயி தான் திருடி இருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் அந்த அம்மா மேல பழி போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. The police came and searched her hut but could find nothing. They could find something. ஏன்னா குப்பாயி எடுக்கவே இல்லை. சோ போலீஸ் வந்தாச்சு, அவங்க வீடு ஃபுல்லா தேட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆனா அவங்க வீட்டுல எதுவுமே இல்ல. Ramaya's heart was in flutter. ஏன்னா அவரும் அதே ஊர்ல தானே இருக்காரு. சோ அந்த இடத்துல தான் தேட வந்திருக்காங்க. அப்ப ராமையாவோட மனசு பட 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 படன்னு அடிச்சுக்குது. ஏன்னா ஏன்? பிகாஸ் he is having, அவங்க வீட்டுல தானே இருக்கு அந்த மோதிரம். அதனால அவருடைய மனசு பட 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 படன்னு அடிச்சுக்குது. ராமையோட ஒய்ஃப் என்ன ஆனாங்கன்னு பாருங்க. Ramaya's wife put the stud away in a box. சோ அவங்க மூக்குல போட்டிருந்த வைரமுக்குத்தி என்ன பண்ணாங்க? கழட்டி ஒரு பாக்ஸ்குள்ள போட்டு மூடி வச்சுட்டாங்க. She soon developed a severe fever and was confined to her bed. So அவங்களுக்கு வைரமுக்குத்தி எடுத்து வச்சது பயம், ஃபீவரே வந்துருச்சு, ஜுரமே வந்துருச்சு ராமையாவோட வைஃபுக்கு. போய் கன்ஃபைன்டு என்னது, பெட்லயே படுத்திருக்கிற சொல்லி வந்துருச்சு. அவ்வளோ ஜுரம் அடிச்சிருச்சா அவங்களுக்கு.
No one thought of searching their house. ஏன்னா அவர் தான் எடுத்திருப்பாங்கன்னு என்ன பண்ண முடியல, யாராலையும் சஸ்பெக்ட் பண்ண முடியல, யாராலையும் இது பண்ண முடியல, நம்ப முடியல அவங்க தான் எடுத்திருப்பாங்க அப்படின்னு யாருக்குமே தெரியாது. அப்ப இவரு படபடபட நடிச்சுக்குது இவருக்கு. அவங்க ஒய்ஃபுக்கு ஜுரமே வந்து படுத்தாச்சு. ஆனா யாருமே இவங்க வீட்டை தேடி வரல. உடனே இந்த ஸ்பாரோஸ் பேசிக்குது பாருங்க. The he sparrow said, "Hey, look at the fun, my dear. The lady of this house is scared and is down with fever." Nice fun indeed, said the she sparrow. So என்ன பேசிக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும்? ஏய் இங்க பாரு, என்ன என்ன கூத்து நடக்குது பாரு, என்ன ஃபன் பாரு இங்க. அந்த லேடி ஃபீவர் வந்து படுத்தே படுத்துருச்சுமா அப்படிங்கிறாங்க அந்த ஹீ ஸ்பாரோ. கரெக்ட் தான், தேவைதான் இது அப்படின்னு அந்த ஷீ ஸ்பாரோ திட்டுது. The poor woman is in a panic. She's so much frightened. பாவம் அந்த women ரொம்ப பயந்து போயிருக்காங்க. The fever may be the end of her. அந்த ஃபீவர் தான் கடைசியோ என்னமோ தெரியலையா அவங்களுக்கு, பாவம் ரொம்ப பயந்து போய் ஃபீவர்லயே போய் அந்த அம்மா படுத்தே படுத்துருச்சான். And a good thing too, said the cruel male sparrow. அதுவும் நல்லதுதான் அப்படின்னுடுச்சு male sparrow. It's all your doing. You brought him through it here and tempted her, said the female bird. So உடனே female bird என்ன சொல்லுது, எல்லாம் உங்களாலதான், நீங்க தானே அந்த போய் வைரமுக்குத்தி தூக்கிட்டு வந்து அந்த இடத்துல போட்டு அவங்கள சும்மா இல்லாம தேவையில்லாம பயமுறுத்தி ஆசையை கிளப்பி இந்த வேலையெல்லாம் யார் பண்ணது, நீங்க தானே பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு the female sparrow is shouting at male sparrow கிட்ட கத்துது, சத்தம் போடுது. உடனே the male sparrow என்ன பண்ணுச்சு, the male bird answered bravely, "Did I tell her to steal the thing? This is bound to happen when humans are being greedy." So what the male sparrow is saying? நான் போட்டேன்னு தெரியுது, நான் எடுத்துக்க வச்சுக்க சொன்னேனா? அந்த பொருள் அவங்களது இல்லைன்னு தெரியுது இல்ல, அதை எடுத்துட்டு போய் மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட கொடுக்க வேண்டியதானே, நான் எடுத்து வச்சுக்க சொன்னேனா? ஒருத்தர்கிட்ட பேராசைங்கிற குணம் வந்துருச்சுன்னா மனிதன் இப்படித்தான் செய்வான் அப்படின்னு சொல்லிடுச்சா அந்த மேல் ஸ்பாரோ. Rightly said, we should never be greedy for what belongs to others. கரெக்டா சொன்னீங்க. நம்ம வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது, யார் அந்த பொருள் நம்மளுக்கு உரியது இல்லை அப்படின்னா அதை பார்த்து பொறாமப்படவே கூடாது, ஆசைப்படவும் கூடாது. கரெக்டா சொன்னீங்க. போங்க, come let us go now and bring some worms for the young ones. நம்மளுடைய worms இதெல்லாம் கொண்டு வரலாம், வாங்க பூச்சிகள்லாம் கொண்டு வரலாம் நம்மளோட young onesக்கு, வாங்க நம்ம வேலையை பார்க்கலாம். And the two flew out. So ரெண்டு பேரும் பேசி முடிச்சிட்டு ரெண்டு பேர்ட்ஸும் பறந்து போயிடுச்சு. ராமையா என்னாச்சு, ராமையா and his wife spend the rest of life in fear of being caught. So what happened? So both of them spend their life in fear. வாழ்நாள் முழுக்க பயத்திலே அவங்க என்ன பண்றாங்க, வாழ்க்கைய ஓட்டுறாங்க. அப்ப டைமண்ட் நெக்லஸ் டைமண்ட் நோஸ் எங்கதான் இருக்குது, டைமண்ட் நோஸ் ஜுவல் எங்க இருக்கு, இவங்க கிட்டேயே தான் இருக்கு, ராமையா வீட்டிலேயே தான் இருக்கு. ராமையாவும் அவங்க ஒய்ஃபும் அதை எடுத்துட்டு போய் கொடுக்கவே இல்லை, கையிலேயே வச்சுட்டு இருக்காங்க. பயந்து பயந்து எங்க மாட்டிக்க போறோமோன்னு பயந்து பயந்து அவங்களே வச்சிருக்காங்க. The diamond nose jewel may still be with them, but the fear of getting caught was even more. அவங்க கையில இருக்க இருக்க என்ன ஆகுது, அவங்களுக்கு இன்னும் பயம்தான் அதிகமாகுது. That is the end of the story, children. So what's the moral of the story? We should never be greedy for what belongs to others. So மத்தவங்க பொருளை நம்ம ஆசைப்பட்டு எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம்னா, பேராசைப்பட்டு எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம்னா என்ன நடக்கும், பயம்தான் இருக்குமே தவிர நம்ம வாழ்க்கையில நிம்மதிங்கிறதே இருக்காது. ஸோ நம்மளுக்கு எது தேவையோ, நம்மளுக்கு எது உரியதோ அந்த பொருட்களை மட்டும்தான் நம்ம வச்சுக்கணும். மத்தவங்க மேல அவன் அதை வச்சிருக்கானே இவன் அதை வச்சிருக்கானேன்னு என்ன பண்ணக்கூடாது, பொறாமையும் படக்கூடாது, யார் பொருளையும் எடுத்தும் வச்சுக்க கூடாது. ஓகே, அப்பதான் நம்மளால வாழ்க்கையில நிம்மதியா இருக்க முடியும். மத்தவங்க பொருள் மேல ஆசைப்பட்டோம்னாலே நம்மளுடைய நிம்மதி போயிருச்சு. ராமையா வீட்டுல இருந்த நிம்மதி போயிருச்சு அந்த வைர முக்குத்தினால, இல்லையா? அதை கொண்டு போய் கரெக்டா கொடுத்துட்டு வந்திருந்தாருன்னா அவர் நிம்மதியா இருந்திருப்பாரு. தானே வச்சுக்கணும்னு நினைச்சதுனால என்ன ஆச்சு, அவங்க கடைசி வரைக்கும் பயத்தோடவே இருக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை அவங்களுக்கு அமைஞ்சிருச்சு. That's the end of the story, children.
So this story was written by Sir Chakravarti Rajagopalachari. So he is the person. இவரால தான் இந்த கதை எழுதப்பட்டது. Do you know who is he? He was born on 10th December 1878 in Thorapalli, Krishnagiri district in Tamil Nadu தான். தமிழ்நாட்டுல பிறந்தவர். இவரை ராஜாஜி அப்படின்னு நம்ம ஷார்ட்டா கூப்பிடுவோம். சக்கரவர்த்தி ராஜகோபாலாச்சாரின்றதை விட ராஜாஜின்னு பேர் சொன்னாவே எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ அந்த அளவு அவரு பெயர் பெற்று விளங்கினார். அது மட்டும் இல்ல, he was a great Indian politician. நம் பெரிய அரசியல்வாதியா இருந்தாரு. Independent activist, lawyer. He is a great lawyer, a writer, historian and a statesman. பெரிய அரசியல்வாதியும் இவர். அந்த மாதிரி பல்வேறு வேலைகளை செய்யக்கூடிய ஒரு பர்சன் யாருன்னு கேட்டா நம்ம ராஜாஜினே சொல்லலாம். அது மட்டும் இல்ல, he was the first Indian born governor general. அதாவது பிரிட்டிஷ் ரூல் நம்மளை விட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய கடைசி ஜெனரல் கவர்னர் ஜெனரலா இருந்தவர் யாருன்னா இவர் தான், ராஜாஜி தான். பிரிட்டிஷ் நம்ம நாட்டை விட்டு வெளியே போறதுக்கு முன்னாடி கடைசியா இந்த கவர்னர் ஜெனரலா இருந்தவர். ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் பர்சனை கவர்னர் ஜெனரல் ஆக்கிட்டு போனாங்க அவங்க. அண்ட் நாட் ஓன்லி கவர்னர் ஜெனரல், இவர் என்னென்ன போஸ்டிங்ல இருந்திருக்காரு பாருங்க. இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸோட லீடரா இருந்திருக்காரு, அண்ட் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சியோட பிரீமியரா இருந்திருக்காரு. ஹி இஸ் த கவர்னர் ஆஃப் வெஸ்ட் பெங்கால், மினிஸ்டர் ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ், ஹோம் அஃபேர்ஸ்க்கு மினிஸ்டரா இருந்திருக்காரு, சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் மெட்ராஸ் ஸ்டேட், நம்மளோட இப்ப தமிழ்நாடுன்னு சொல்லக்கூடிய மெட்ராஸ் ஸ்டேட்டுக்கு சிஎம்ஆ இருந்திருக்காரு. ஸோ இந்த மாதிரி பல்வேறு பதவிகளை இவர் வகிச்சிருக்காரு. And he was the first person to receive our India's highest civilian award. நம்மளோட அவார்ட் எது? பாரத் ரத்னா. அந்த பாரத் ரத்னா விருது வாங்கின first person யாருன்னா we can say his name. இவரோட பேரை சொல்லலாம், ராஜாஜி, சக்கரவர்த்தி ராஜகோபாலாச்சாரி. So such a talented, skillful person. Okay, இவர் எழுதின கதையை தான் நம்ம இவ்வளோ நேரம் படிச்சோம். Was it enjoyable? Story நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Next one, we'll recall the glossary part of this lesson. Self-centered, concerned with the self. Disdain, feeling of contempt or scorn. Feeling of contempt or scorn, disdain, அதாவது வெறுப்பு. Next one, muck heap. Muck heap is nothing but heap. அந்த குப்பையை குவிச்சு வச்சிருக்கக்கூடிய குவியல், அவ்வளவுதான். grub, grubனா என்னது? food. magistrate னா யார் பாருங்க? a judicial officer with limited authority to administer and enforce the law. Okay, next one, disgrace, the state of being dishonored or covered with shame. ignorant, unaware, அறியாமை சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அது. consoled, consoled is nothing but comforted in the time of grief or disappointment. தேத்துறது, console, நீ கவலைப்படாத நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றது. ஓகே, consoled. next one, suspected. suspected, அவன் தான் எடுத்திருக்கணும் அப்படின்னு அவன் மேல ஒரு சந்தேகம், அதான் suspected. ஓகே, believed to be a cause or a at fault. flutter, flutterனா படபடபடன்னு மனசு அடிச்சுக்குது. to flap or wave quickly but irregularly. next one, confined, restricted. confined என்னது? restricted, கண்டிப்பா நீ படுத்தே தான் ஆகணும், உடம்பு சரியில்லை நீ கண்டிப்பா ரெஸ்ட் எடுத்தே தான் ஆகணும்னு சொல்றாங்க இல்லையா? restricted. kept in a limited space or area. next one, panic. panicனா பயந்து போயிருக்கிறது, frightened. cruel, cruelனா கொடுமை, கொடூரமானவன், அவன் ரொம்ப கொடூரமானவன். merciless, merciless or heartless, இதயமே இல்லாதவன், திட்டுறோம்ல, that is cruel. gravely, gravellyனா in a grave or serious manner. gravellyனா கடைசி வரைக்கும் போயிட்டான்பா, கடைசி ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டான்பா அவன் அப்படின்னு சொல்றோம்ல, வாழ்க்கையோட கடைசி ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டான், அதனால இனி காப்பாற்றவே முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு சூழல், அதான் gravely, in a grave or serious manner. So I think you all read this lesson. இந்த ஸ்டோரி நல்லாவே இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Like the video, share the video and give your comments, and don't forget to write the
worksheet test எழுதுறதுக்கு மறக்காதீங்க. டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் லிங்க்ல இருக்கு. இந்த வீடியோவை பார்த்து உங்க லிங்கை உங்களோட கமெண்ட்ஸை எனக்கு தெரிவிங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ. பபாய்.